السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لا تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن نعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لا تستطيع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عينها حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تتخذ فيه إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل له من دونها سترا. كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بيننا وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين السدفين قالوا انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعارضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله. قل إنما أنا بشركم مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي آخرة وقد بلغت من القبر عتيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي آخرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرة وقد بلغت من القدر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فعرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا والسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس لم نجعل له وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت به مقالا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني وقد جعله ربك تحتك سريا وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاء
جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا. ربي زدنا علما وفهما وعقلا وحكما وأدبا كاملا وكمل بالخير والسعادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا في تعلمنا وتعليمنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في حفظنا اللهم بارك لنا فيما نحن فيه يا رب العالمين. تامة كما بارك على عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب أرواح آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وأساتذتنا وأزواجنا وذرياتنا وإلى حضرة من ماتوا منا وفي جميع أموات المسلمين عامة. آمين لنا ولهم اللهم ارحمنا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رحمنا يا الله رضواني സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ശുദ്ധമായ സ്ഥാപനം ഖുർആൻ ശരീഫ് മുഴുവനും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചതാണ് റബ്ബേ. അത് നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. പാസ്സായി പോയ മുഴുവനും മനഃപ്പാഠമാക്കിയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹാഫിദും ആലിമുമാക്കണേ റബ്ബേ. ഇന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് മുഴുവനും മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ഞാനത്തും വറക്കത്തും തന്നെ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകവും അറിവും തന്റേടവും വൈഹാറാക്കാനുള്ള തൗഫീഖും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹാഫിളാക്കണേ റബ്ബേ. അതോടൊപ്പം ആലിമുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരും യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സലാമത്തും ഇസ്സത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക റബ്ബനാ വഇലൈക المصير. وقاضي الحاجات. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാണ്. ഈ ലോകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്തും വലിയ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതോടൊപ്പം ഖുർആൻ പഠിച്ച ആൾക്ക് എന്താണ് തഫ്സീർ റാസി നോക്കിയാൽ കാണാം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ 3 വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. ഒരു ബിസ്മി മാത്രം. എന്താ കാരണം അറിയോ? ഒന്നാമത്തെ ആള് ബിസ്മി പഠിപ്പിച്ചതായ ഉസ്താദ്, രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിസ്മി പഠിച്ചതായ വിദ്യാർത്ഥി, മൂന്നാമതായി ബിസ്മി പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കായി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ഇങ്ങനെ 3 വിഭാഗം ആളുകൾ ഒറ്റ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മം ഈ പരലോകത്തെത്തിയാലോ ഏറ്റവും വലിയ ദറജയുള്ളവരാരാണ്? ഹാഫിളീങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാം. മരണസമയത്ത് എന്താണ് അവർക്കെന്താണ് യാതൊരു പേടിയുമില്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മരിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യകർമ്മമാണ് വിശുദ്ധമായി ഇത് പഠിക്കാൻ. ആനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു, അയ്യുദ്ദി അഅ്ളമു, ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഏതാണ് എന്ന്, ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഏതാണ് ചോദിച്ചപ്പെടുന്നതാണ് ഒരാൾ ഖുർആൻ ശരീഫ് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും പിന്നെ അത് മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമുള്ള കാര്യം. ബുഖാരി തന്നെ സഹീഹ് തന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ച രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി കിട്ടും. അതേമാതിരി ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാതെ പിന്നെ മറ്റു ഫീൽഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയും. ഓരോ ഹാഫിളീകളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ദൗറ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കാരണത്താൽ എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് പഠനത്തിലൂടെയാണ് റീഡ് ഇത്ര വായിക്കുവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓതുക, പാരായണം ചെയ്യുക. അതേ രീതിയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനഃപ്പാഠം അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പം വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്ന് ആഖിറായ ആ കുട്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം പല മാതാപിതാക്കളെയും സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതായ ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാഫിളീങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ തുടർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ളതായ തൗഫീഖും നാഥനായ റബ്ബ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് ആൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ, അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്താതെ എന്തിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഹാഫിളാവുകയും എന്നതോടൊപ്പം ആലിമുമാകാനുള്ള പഠനവുമാണ്, തുടരപ്പഠനമാണ്. ഒരാൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയ ശേഷം എത്രയോ ഹാഫിളീകളാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കച്ചവടക്കാരനായിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ഇപ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചതോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശരീഅത്ത് ഇസ്ലാമിന് ഈ തഫ്സീർ പഠിക്കണം. ഓരോ ആയത്തോതുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദുആകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ആഴത്തേക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പഠനം കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുക എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ അതുപോലെ തന്നെ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആക്കി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവരൊക്കെ മാറ്റട്ടെ. ഇവരെ സഹായിച്ചവരൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ തൈയ്യിദ് മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ അവരുടെ അക്കുകൊണ്ട് ജാഹുകൊണ്ട് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാവിധ സഹായവും യാതൊരു സ്ഥിരമായ വരുമാനവും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുതിരത്തിൽ എന്താണ് ഖുർആന്റെ മഹത്വം തന്നെയാണ്. അപ്പം അഹ്ലുൽ ഖുർആനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകളുണ്ട്, അതെന്താണ്, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നഅം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആരാണ് അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ? അത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാരെന്നാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും. ഞാൻ ബിസ്മിന്റെ പദായിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തുടർന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തട്ടെ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും അറിവും തന്റേടവും മനഃപ്പാഠമാക്കാനുള്ള കഴിവും നാഥനായ റബ്ബ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ സന്തോഷം പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി കുറേ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി അള്ളാഹുവിനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവർ സന്തോഷിക്കുക. ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആൺകുട്ടി പറക്കുമ്പോഴേക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക, അവരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം എത്ര ഉണ്ടാവും, അവൻ ഇന്നാലിൻ്റെത് പഠിപ്പിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ. ഇന്നാലിൻ്റെ കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാൽ, ഇന്നാലിൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ വരുമാനം. എന്നാൽ ഈ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നാളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളൊരു വഴി വെട്ടി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും, ശിർക്കല്ലാത്ത എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഹാഫിളീങ്ങളായ ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൻ ആ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിനോട് ആണയിട്ട് പറയുമത്രേ, എൻ്റെ പിതാവില്ലാതെ എൻ്റെ മാതാവില്ലാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല. അവസാനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ശിർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ശിർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് അടിവരടുകയാണ്. ഉസ്താദ് ദുആയിൽ പറഞ്ഞു, ഈ മക്കളെയൊക്കെ ഹാഫിളീങ്ങളായ മക്കളെയൊക്കെ അല്ലാഹുവേ നീ ആലിമുമാക്കണേ. അതാണ് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം. ഒരുപാട് ഹാഫിളീങ്ങൾ നമ്മൾ ബംഗാളിൽ ഒരുപാട് ബംഗാളിയാർ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായ ഖുർആനല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒതുക്കാനറിയില്ല. ഇവർക്ക് ഒതുവ് മുറിയുന്ന കാര്യം അറിയില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? അവരിങ്ങനെ ഹിഫ്ളിങ്ങനെ പഠിക്കും, അവർക്ക് എന്തില്ല, ഫിഖ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവർ ആലിമല്ല, അവരാരാണ്? ഹാഫിള് മാത്രമാണ്. അതൊരിക്കലും ആവരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കുട്ടിയെ അടക്കമുള്ള കുട്ടികളെ ദീനും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടുന്നതായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്ത് ഹാഫിളും ആലിമുമാക്കി വളർത്താൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദായിട്ട് ഇവിടെ. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്
നിങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു കാര്യത്തിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സുദേശി പോലത്തെ പ്രശസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ. ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഖിറാഅത്ത് അവരുടെ ശൈലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ശൈലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഖുർആൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഖുർആനിന്റെ ലിപികൾ കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റസ്മുൽ ഉസ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന റസ്മാണ്. പക്ഷെ അത് റസ്മുൽ ഉസ്മാനി അല്ല. റസ്മുൽ ഉസ്മാനി ഒറിജിനൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടാനില്ല, അല്ലേ? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത് സൗദി അറേബ്യയിലെ റസ്മുൽ സൗദിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ റസ്മുൽ ഈ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ലിപിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അത്തരം ഒരു ഖുർആനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരേ ഖുർആനിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പല ഖുർആനിന്റെ ലിപികളിലും ആയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൺഫ്യൂഷനോ, നമ്മുടെ മനസ്സ് കാരണം വലിയൊരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ ഒരേ ഖുർആന്റെ ശൈലി ഒരേ ലിപിയിൽ മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പാക്കാൻ പറ്റും. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുപാട് മഹത്വമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോ ഖുർആൻ കോളേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച്, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പരിപാടിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ അവിടുത്തെ വരുമാനമൊക്കെ നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ല, അവിടെ ഇന്നേ വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താമസ സൗകര്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു? എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സത്യം. ഇപ്പൊ മജീദാണ് ഇത് വിനേരം പഞ്ചായത്തിൽ. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും മജീദ് കുളിച്ചുമ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മജീദ് തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു കുറവില്ല, ഇവിടെ ഒരു കുറവില്ല. അതെന്താ അറിയോ? മഹാനായ തേര് മുസ്ലിയാരുടെയും മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ഒക്കെ വർക്കട്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ആഫിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബർക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നും, അതേപോലെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട് ഈ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പല ആളുകളും പല വഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഖുർആൻ നിലനിർത്താനുള്ളതായ വഴികളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ ഖുർആൻ പഠിച്ചു എന്നതിന് പുറമെ നമ്മളെന്താവും, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കാരണമാവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുതിരയെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പോലെയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അയച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രയാസമായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാനുള്ളത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് പോലത്തുള്ള സുഖമോ അതുമോ റിസ്ക് കൂടുന്നല്ലാതെ കുറയില്ല. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളെന്താണ് ദിവസത്തിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും എന്താണ് ഓടണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട് കഴിഞ്ഞാലും ദിവസം ഒരു 3 ദിവസം ഓടിയാൽ എന്താവും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇമാമത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പിച്ച് 4-5
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നിൽക്കാതെ ഇതുണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ലാ. നമ്മളേതായാലും ഇൻഷാല്ലാ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉഷാറായി പഠിക്കാൻ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ ഹൈറും വർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നിലനിർത്താനും ഈ കോളേജിനെ ഉന്നതിലേക്ക് ഉയർത്താനും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിൽ പഠിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് 2021 ശേഷമാണ് ഇതിലെത്തിയത്. അതിന് മുന്നേ വന്നവരും കൂടെ വന്നവരും ശേഷം വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉമ്മയും ഉപ്പയും അനുസരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അവനെ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടികളെയും മനസ്സിലാക്കിയത് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത. അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഹ്ലാദാവാൻ കാരണം ഈ 2.5 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആഹ്ലാദാവാൻ കാരണം അവൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പയാണ്. അവൻ്റെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പനെയും അവൻ അനുസരിക്കും. അത് അവരെന്താ പറഞ്ഞു അതാണ് അവർ കേട്ടത്. അവൻ കേട്ടത് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മൊബൈൽ നേരത്തെ കൊടുക്കില്ല. ചോദിച്ചു ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പറയില്ല. ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു വന്നതല്ല. എന്താ തന്നെ ചോദിച്ചു ആണ് അവൻ മൊബൈൽ കിട്ടില്ല. വീട്ടിലെന്താ നടക്കുന്നത് പോലും അവൻ അറിയില്ല. ചോദിച്ചോ അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 3 കൊല്ലമാണ് സ്കൂൾ, ഈ 2 കൊല്ലമാണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. അതായത് ദിവസം സ്കൂളിൽ 8ാം ക്ലാസ്സും 9ാം ക്ലാസ്സും പോയി ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. 10 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം. ഇത് ഇവർക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ്. അതായത് അവനാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ആഗ്രഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. അവരനുസരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഉമ്മയും ബാപ്പിയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം. ഉമ്മ എന്താ പറയുന്നു, മോനെ ജി സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാം. ഇവിടെ പല ചിന്തകളും വരും, പല നമുക്ക് ആലോചനകളും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവനെ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും ആലോചിക്കാം. ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 100 വിജയം ഉണ്ടാവും. എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. അത് നോക്കി അത് ഓൻ പാടാൻ അത് മാത്രമാണ് എന്നോട് എനിക്ക് പറയാറ്. കാരണം ഈ ഏത് സമയത്ത് ഏതൊരു മണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനും കൊടുക്കണം. അവരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത ഉമ്മയും ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അവരെ സുഖത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ, സുഖമല്ലാത്ത ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും സുഖത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ബുദ്ധിയൊക്കെ. എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാതില്ല എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേമാതിരിയാവില്ല. എങ്കിലും അതായത് ഉമ്മാനും ഉമ്മാനും ആ കൂടി കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവിടുത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വരും. ഇവിടെ വന്നാൽ അത് മാറ്റി ആ ഇത് ചിന്ത പോയത് ഇവിടുന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓൻ പഠിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതനുസരിച്ച് ഓൻ്റെ ആ രീതി അതാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ കുട്ടികളോടും എല്ലാവരോടും ഇനി വർഷം കൂടി 2 3 4 5 ദിവസമൊക്കെ തീർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇതേവരെ കളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അതുപോലെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഞാൻ ഈ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന് അന്നാൻ്റെ റസൂലിൽ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത്. അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. അവരെ ഏൽപ്പിച്ച എന്ത് വരെയായിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിയില്ല കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളെ തിരിച്ചു. ഈ കോളേജിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നാലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് അത് നമ്മളെ എത്തും. അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ കുറ്റും വെറും ജൈവിച്ചാലും ഓഫീസിലായാലും കുറ്റും വെറും വാങ്ങി അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടാവും. സിവിലിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടുന്ന് നവറ ഈ SLC കഴിയുന്ന വരെ നവറയിൽ നിന്നിട്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെ കഴിയുന്നതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ
കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. കാരണം മുതൽ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇവർക്ക് വന്ന് കാര്യങ്ങളും വന്ന് വാർക്കൊണ്ടേക്കും വേറെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് 2-3 കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ചു പോയി ഒരു പഠിച്ചതിന് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവനാ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്നാണ് പഠിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. അവനാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇതിനും വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടാനില്ല. ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടാൻ യാത്രത്തിൽ കിട്ടാൻ. കാരണം ബോഡി ഇതാണ്, പവറാണ്, ആപ്പിളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കണ്ട ഈ ഉസ്താദല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടി ഞങ്ങളതിനെക്കാട്ടി മേലല്ല അല്ലേ? അല്ലേ? ഉസ്താദ് ആപ്പിളാണ് ഉസ്താദ്. മറ്റേ ഉസ്താദിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്നാലും അല്ലേ? ഓരോ ആ സ്ഥാനത്തെത്തി, ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയല്ലോ. ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാനിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ പ്രായത്തിനെക്കാട്ടൊക്കെ മേലെത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ പവർ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ പവർ നിലനിർത്താം. ഒരു മണി കൂടാതെ ഈ 54 വരെ അതെ അതില് പോലെ അതെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കേരളത്തിലെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. അത് വേറെ വിഷയം. അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയായാലും 54 വരെ ഈ കോളേജിനെ നിലനിർത്തണം. നമ്മളെ പല തലമുറകളായിട്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പം ഈ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കാരി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം, അതേനൊരു ഐശ്വര്യമാണ്. പെരക്കാർക്കും നാടിനും അവരുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെ ഈ വോട്ടേനെ നമ്മളെ അടുത്തുള്ള കബറാളികൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി കിടക്കാറുള്ളതാണ്. കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വോട്ട് ആസ്വദിച്ച് കിടക്കാറാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വോട്ടും കെട്ടിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കാം. അതിനാ ദോഷപ്രാന്തം ശ്രമിക്കണം കേട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അമ്മയെ പ്രത്യേകം നൽകേണ്ട പഠിപ്പിച്ചു അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കും അതിന് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറയാൻ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയും എന്ത് വിഷയം മറ്റേ ചോദിച്ചാൽ അതേമാതിരി തന്നെ ഭാവീസാറ് ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. എന്താ വേണ്ടത്, എന്ത് നിർദ്ദേശമാണെങ്കിലും നൽകും. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ മർദ്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും വരും. കാരണം അവരൊക്കെ തിരക്ക് ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചാക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു അനാഥ സ്ഥാപനമല്ല. ഇതൊരു അതായത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറെയും കുറേ അഭ്യാക്കളും പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയില്ല. നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കൽ അവർക്കാണ്. ആദ്യം വിളിക്കൽ അവർക്കാണ്. തങ്ങൾക്കും വിളിക്കും, പൗതി സാധനം വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അവരാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകല്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഉസ്താദിനറിയാം, ഉസ്താദിനറിയാം. പിന്നെ ഉസ്താദൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ തുടങ്ങേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പരിപാടികൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് നമ്മളൊക്കെ നീങ്ങാറാണ്. ഒരു അമ്പിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതേ നമ്മൾ ഉസ്താദുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഈ ഖുർആനിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇവരുടെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉസ്മാനെന്തെങ്കിലും പറയണ്ട. നമ്മളെ രണ്ട് സന്തോഷം. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള അയ്യാറൊന്നിൻ്റെ അയൽവാസി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ മഹേന്ദ്രനാണ്. രണ്ട് സന്തോഷം നൽകുന്ന
അതെ അത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാം. പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഉപഭോക്താപരന്മാര് അതിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് ദുബായ് ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് തന്നെ ഖുർആന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തിന് ഇതുണ്ട്. അതില് മലയാളിയായ ഒരു കുട്ടി കുറച്ച് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഇതില് പിന്നെ ബോധിച്ചു അവർക്കാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത്. അതാ പിന്നെ സൗദിയില വിവാഹിക്കുന്ന ഒലൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വാത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. വാത് നമ്മൾ പറയുന്നതും അറബികൾ പറഞ്ഞുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. വാത് വാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ കൂടി 2-3 തവണ വീണ്ടും അവിടെ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ വാത് ശരിയായിട്ട് അവർ വീണ്ടും 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 ആ ബോധിയിട്ട് അത് ശരിയാവുക ഇതായില്ല. ആ ആയത്തിന് 2-3 ഭാഗത്ത് അവിടെ വരുന്നത് വാത് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാത് പറഞ്ഞതും അവർ പറഞ്ഞതും കൂടി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യണം. ഒത്തിരി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. നമ്മൾ ഓതി പഠിക്കുന്നതും അറബികളുടെ നല്ല ശൈലിയുള്ള നല്ല പിന്നെ ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ മസാജുകൾ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കൊരു പറയുന്നത്. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണം. അത്ര വലിയ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനും പിന്നെ അതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അതിന് പിന്നാലെ പോകുള്ളൂ. പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ വലിയ മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്രമം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. Gracias.